students, let's study about real numbers. Practice set 2.2. First question, show that 4 root 2 is an irrational number. Suppose 4 root 2 is a rational number. Suppose 4 root 2 is a rational number. Therefore, 4 root 2 is equal to a upon b. We know rational numbers are in the form a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0. पहा आपण काय केले, 4 रूट 2 हा रॅशनल नंबर आहे असे समजले, म्हणजेच 4 रूट 2 ही परिमेय संख्या आहे. 4 रूट 2 जर रॅशनल असेल तर 4 रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, कारण रॅशनल नंबर ए छेद बी या स्वरूपात लिहितात, वेअर ए अँड बी आर इंटिजर्स अँड बी इज नॉट इक्वल टू 0. Therefore, root 2 is equal to a upon 4b. पहा काय केले, हा 4 इथे गुणिले तिकडे गेल्यानंतर भागिले होईल, म्हणजेच रूट 2 इज इक्वल टू a upon 4b. इट्स इक्वेशन फर्स्ट. But a and b are integers, therefore a upon 4b is a rational number, because integers are also rationals. Therefore a upon 4b is a rational number. In the equation first, LHS is root 2 and root 2 is a irrational number, and RHS is a upon 4b and a upon 4b is a rational number. LHS irrational and RHS rational, it is contradictory. Therefore 4 root 2 is not a rational number, but it is irrational number. Next question, prove that 3 plus root 5 is an irrational number. Suppose 3 plus root 5 is a rational number. Suppose 3 plus root 5 is a rational number. Therefore 3 plus root 5 is equal to a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Therefore root 5 is equal to a upon b minus 3. Its equation first. A upon b is a rational number. Therefore a upon b minus 3 is also a rational number. In equation first, LHS means root 5 is an irrational number, and a upon b minus 3 is a rational number. Means left hand side is irrational and right hand side is rational. It is contradictory. म्हणजेच काय, हे विसंगत आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ 5 हा इरेशनल आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. ए अपॉन बी मायनस 3 हा रॅशनल आहे, हेही माहीत आहे. मग डावी बाजू इरॅशनल आणि उजवी बाजू रॅशनल, हे विसंगत आहे. मीन्स इट इज कॉन्ट्रॅडिक्टरी. देअरफॉर 3 प्लस रूट 5 is not a rational number, but it is irrational number. Next question, represent the numbers root 5 and root 10 on a number line. म्हणजेच स्क्वेअर रूट ऑफ 5 and स्क्वेअर रूट ऑफ 10 हे इरॅशनल नंबर आपल्याला नंबर लाईनवरती दाखवायचे आहेत. चला तर मग पाहूया हे इरॅशनल नंबर लाईनवरती कसे दाखवायचे.
इन ए नंबर लाईन वी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन मीन्स 0. पहा √5 दाखवायचं आहे आपल्याला. मग काय करायचं, √5च्या जवळची लहान संख्या, 5च्या जवळची लहान संख्या कोणती येणार, 4. इथं √5 आहे म्हणून √4 घेतले. √4 इज स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2. देअरफॉर 2 नंबर्स आर हिअर 1 and 2. तुमच्या लक्षात आले का. 5च्या जवळची लहान संख्या 4 आणि 4चे वर्गमूळ 2. आता वर्गमूळ का घेतले तर या ठिकाणी 5चे वर्गमूळ आहे म्हणून 4चे वर्गमूळ 2. स्क्वेअर रूट ऑफ 5 दॅट्स वाय स्क्वेअर रूट ऑफ 4 and स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2. म्हणून या ठिकाणी आपण 2 नंबर दाखवले. त्यानंतर काय करायचा, परपेंडिक्युलर ड्रॉन करायचा, म्हणजे या ठिकाणी 90 डिग्रीचा अँगल होईल. लेट्स हिअर ओ ए अँड बी. जॉईन ओ ए means triangle OAB is a right angle triangle, and in a right angle triangle according to Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to square of other two sides. Means suppose OA is equal to x square is equal to OB, distance OB is 2 square plus distance AB is 1 unit means AB is 1 square. पहा समजले का. OB हे डिस्टन्स 2 आहे, AB हे 1 युनिट घ्यायचं आहे आणि OA किती घेतला आपण, x इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ 2 इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. x स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. देअरफॉर x इज इक्वल टू square root of 5 means value of x is square root of 5. Take distance OA in a compass and draw a arc. Therefore this distance is also √5. पहा काय केले, पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार OA ची लेंथ काढली, ती √5 आली. ही तुम्हाला समजली असेलच. OAB हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. OB हे डिस्टन्स 2 आहे आणि AB हे डिस्टन्स 1 युनिट घ्यायचं आहे. 2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 5. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 5. म्हणजे OA ही लेंथ किती आली, स्क्वेअर रूट ऑफ 5. आपण जर कंपासमध्ये OA इतकं डिस्टन्स घेतलं तर ते डिस्टन्स किती असणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 5. कंपासचं पोलादी टोक ओवरती ठेवायचं आणि पेन्सिलचं टोक एवरती ठेवून हा आर्क ड्रॉ करायचा. ही प्रोसिजर तुम्ही कंपास आणि स्केलच्या साह्याने करणार आहात. इथपर्यंत जो पॉईंट आला ते डिस्टन्स OA इतकं असणार आहे, म्हणजेच ते किती असणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो स्क्वेअर रूट ऑफ 10 ऑन ए नंबर लाईन. सेम प्रोसेस. स्क्वेअर रूट ऑफ 10च्या जवळचा नंबर 9, 10च्या जवळचा नंबर 9 आणि 9चं स्क्वेअर रूट 3. देअरफॉर वी कॅन डिनोट द नंबर्स 0, 1, 2 and 3. Draw perpendicular AB and its distance is 1 unit. Join OA. Here OAB is a right angle triangle. Distance OA is x. In triangle OAB, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to means OA square is equal to AB square plus OB square. OA is x, therefore x square is equal to OB is 3 square plus AB is 1 square. 3 square is 9 and 1 square is 1 is equal to 10. X square is equal to 10, therefore x is equal to square root of 10. Take a distance OA in a compass and distance OA is √10. Same process, draw an arc from A to number line. This distance is also square root of 10. पहा काय केले, OA हे डिस्टन्स स्क्वेअर रूट ऑफ 10 आहे. कंपासमध्ये OA इतकं अंतर घेतलं आणि आर्क ड्रॉ केला, म्हणजे O पासून या इंटरसेक्टिंग पॉईंटपर्यंतचं डिस्टन्स किती असेल, √10. अशा प्रकारे √5 आणि √10 तुम्ही नंबर लाईनवरती दाखवायचे आहेत.
Next question. Write any 3 rational numbers between the 2 numbers given below. First question is 0.3 and minus 0.5. आता पहा, हे आपल्याला नंबर लाईन काढून दाखवले पाहिजेत असा काही नियम नाही, परंतु एक नंबर प्लस आहे आणि एक मायनस आहे, तर नंबर लाईन काढून दाखवणे आपल्याला सोपे जाईल. वी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन 0. Here numbers are given 0.3 and 0.5. That's why we can denote 0.1, 0.2 and 0.3. Here minus 0.1, minus 0.2, minus 0.3, minus 0.4 and minus 0.5. In between these two numbers 0.3 and minus 0.5, which numbers are come? 0.2, 0.1, 0, minus 0.1, minus 0.2, minus 0.3 and minus 0.4. We can write only 3 numbers in this number. समजलं का पहा? संख्या रेषेवर आपण ते नंबर दाखवले. 0.3 आणि मायनस 0.5च्या मध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर आहेत. यातले कोणतेही 3 नंबर तुम्हाला दाखवायचे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन. minus 2.3 and minus 2.33. It can be written as minus 2.300. पहा, दशांश चिन्हानंतरच्या संख्येनंतर किती शून्य दिले तर संख्येच्या किमतीमध्ये बदल होत नाही. पुढचा नंबर आहे -2.33. वी कॅन राईट 10. म्हणजे या ठिकाणी पण आपण एक शून्य दिलेला आहे. आता या दोघांच्या मधले नंबर आपल्याला शोधायचे आहेत. -2.301 -2.302 -2.303 असे कुठंपर्यंत दाखवता येतील? -2.329 पर्यंत नंबर तुम्हाला दाखवता येतील, पण आवश्यकता नाही, तुम्ही कोणतेही 3 नंबर त्यामधील दाखवू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5.2 and 5.3. 5.20 and 5.30. Number in between 5.21, 5.22, 5.23 up to 5.29. We can write only 3 rational numbers. Last question. -4.5 and -4.6. Similarly, -4.50 and -4.60. Can write the number between these two numbers. -4.51, -4.52, -4.53, 54, 56, 54, 55, 56, 57, 58, 59. But we can write only 3 rational numbers between these two numbers. लक्षात आले का पहा? काय केले? -4.50 लिहिला, पुढे इथे पण एक 0 लिहिला, आणि त्या दोघांच्या मधले आपल्याला 9 नंबर लिहिता येतील, पण काही आवश्यकता नाही. हे तुम्हाला लिहायचे असतील तर तुम्ही लिहू शकता. थँक्स फॉर वॉचिंग.